الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث صحيح بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. فهذا الحديث يا إخوة الحديث الشريف يدل على أن الجنين يتقدم في 120 يوما في 3 أطوار في كل 40 يوما منها يكون في القول فيكون في 40 الأولى نطفة وفي 40 الثانية علقة وفي 40 الثالثة مضغة ثم بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح ويكتب له هذه 4 كلمات. وعلى هذا وذاك نفهم أن الأسرة والمدرسة لهما دور كبير في تنشئة الطفل وتوليته على أن يكون إنسانا متمكنا أمكن وتقبل اختلاف الآراء أيا كان هذا الاختلاف وتقبل الأفكار الجديدة وحرية تعديل الآخرين على آرائهم يحافظ على سلام الداخلي للمجتمع وتنتشر الثقافة وحماية الوطن من التفرق والتمزق وتقبل احترام الآخرين وتنتشر الأسرة والمدرسة عديدة القيم الدينية الصحيحة بين الأديان لتنشئة جيل ذو خلق وتربية على سلوكيات السليمة وصفات الجليلة والأخلاق. أيها الأحباء، هناك أسباب التي تسبب انعدام حياة البر والأخذ تسبب عدم الأمن للحياة الفرد والعكس. أسباب التي تسبب انعدام الأمن في حياة الفرد منها واحدا إهمال الأسرة والمدرسة جانب الخاصة بالوطن والعلاقة بالطفل به. ثانيا إهمال الطفل وعدم مراقبته وتصرفاته وعلاقاته وعدم توجيهه للطريقة الصحيحة وتعليمه. ثالثا تعرض الطفل منذ الصغر لكثير من المواقف التي بها خلل وشعار سوء بالألفاظ غير مناسبة. رابعا عدم تربية الطفل تربية صحيحة وعدم تأسيسه على إكرام الآخرين وعدم التمييز من حيث النوع أو الجنس. خامسا عدم تقديم نموذج جيدا للوطن. أسباب صلاح الذرية: الأولى تعليم الإيمان والعقيدة الصحيحة. ثانيا تعليم الآداب الإسلامية. ثالثا تحذيرهم عن الخطأ وعدم السكوت منه. رابعا تعوينهم على طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. خامسا أن يكون قدوة أن تكون قدوة لهم في الخير وأن تترك الشر حتى لا يقدروا
mu gaba daya ya mana baiwa kala kala wacce wanda ba za mu iya girka su ba. Daga cikin mafi girma ko manya daga cikin baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana akwai baiwa ta samun ɗa nagari. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cuta ta da samun ɗa nagari. Babu shakka wannan baiwa ce mai girma, wanda wannan baiwar za ka ci moriyarta lokacin da kake rayu, haka za ka ci moriyarta a lokacin da ka bar duniya. Kawai sharaɗi ya zama na kai, amma in dai har Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka arziki na 'ya'ya, za ka ci moriyarsu a duniya sannan ka ci moriyarsu a lahira, kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ɗan adam ya mutu gaba ɗaya ayyukansa sun ƙare, ba wani abu da zai ƙara yi da rubuta masa gata. Tabbata ba shi an ce mutum da ne makabarta yana ɗaya daga cikin abu da matattu suke tuhuma, ya kai gadi, ya kai rudaddi, kana da ikon da za ka yi aiki a rubuta maka lada amma ka tsaya ba jiki ba sadaka ba kaza. Damu muka da wannan damar da ku tashi da aiki tukuru don Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta maka haka. Na fata an gane idan mutum ya mutu gaba ɗaya ayyukan nan sun riga sun yi sai kwaya uku kacal, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi. Na farko yake cewa sadaqatu jariya, sadaka mai gudana, shi ne kamar mutum ya gina masallaci, ya gina makaranta, ya gina asibiti, ya yi babbe wani abu wanda al'umma za su rinka amfana da shi. Wanda ba ma sai ya kai girman haka ba, ta iya wa bulon za ka sa a cikin masallaci. Idan mutum ya sanya bulon a cikin masallaci ba za a ke da rubuta masa ladan ba har sai wannan bulon ya lalace. Ta yi wa tabar ba za ta sa, ta yi makamanci ne waɗannan abubuwa wanda suka danganci sadaka jariya. Au ilimin yin tafauri ko kuma a'a kai Allah ya wadata ka da ilimi, ka koyar da mutane ana amfana da wannan ilimi wanda ka koyawa suna aiki da shi, to dai za ka samu lada har kana cikin kabarin ka duk da suka yi sallar da ka koya musu sai ka samu lada. In suka yi alwalan da kai ka koya musu irin wannan alwalan sai ka samu lada. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da an ya hakiya bika rajulan wahidan khairun laka min dunya. Mutum ɗaya ya shirya ta hanyar ka, wannan ya fi a ce ka fi kowa arziki a faɗin duniya. Ina fata an gane. Na uku shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ɗa na gari wanda zai rinka maka addu'a. Malamai sun tabbatar da cewa ba wani wanda zai wa mutum sadaka bayan ya mutu, wannan sadakar ce masa amfani sai ɗansa. Shi kaɗai ne zai iya fitar da abu sadaka ya ce Allah ya kai maka lada, Allah ya kai maka lada. Saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ne ke cewa an laysa lil insan illa ma sa'a. Ba wani abu da mutum zai samu sai wanda ya yi da karan kansa. Na fata an gane sai suke cewa ai ɗansa wala min sa'ai. Da ka ɗanka kamar kai ne, wani kai ne ka ci abinci ya narke ta jikinka ne aka fitar da abu. Idan kamar yadda za ka yi ka samu lada haka ɗanka ya ce a baka lada dan ma za ka ainihin samu lada. Sun da haka ‘ya'yan uwa lalle duk wanda Allah ya bashi da wannan ni'ima to Allah ya bashi ni'ima to girma. Shi yasa an kuma kalli annabawa da salaf gaba ɗayansu suna kula da wannan jami'in. Za ka ga suna ɗaga hannu suna roƙon Allah ya ba su ‘ya'ya na gari. Rabbi la tabanni farda wa anta khairul warithin. Da makamancin girma. Aminci ya tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah ya yi koshi zuwa gare mu baki daya domin ya tabbatar da gaskiya da adalci, ya kore ainihin shirka, ya tabbatar da tauhidi. Bayan haka ya yi uwa, hadisi ya tabbata da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a cikin wannan hadisin da Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito, yake cewa Annabi ya ba mu labari dama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne. Yake cewa abinda Annabi yake cewa hakika kowane ɗaya daga cikin ku ana tara halittarsa ko an ajiye halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa. Ka fata gani kowa duk wanda kaga yana takawa a ban duniya to haihuwarsa asalin halittarsa tana cikin mahaifiyarsa. Kwana 120 na farko shi ne wanda mutum ya matakin da ya taka
ya hau mataki guda uku a cikin wannan kwana 120 na fata an gane shi ne yake na farko yana kwana 40 a matsayin sanadin bambari na biyu yana kwana 40 lokacin da ya canja daga wannan yanayin ya koma gudan jini sannan yana ƙara kwana 40 sai canja daga wannan gudan jinin sai ya koma gudan tsoka malamai suke cewa gwargwadon yan bai wuce gwargwadon yankan nama guda ɗaya ba a daidai wannan lokacin ake turo mala'ika sai ya busa masa rai manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi ran bayan haka sai a umarce shi da a rubuta kalmomi guda a rubuta arzikinsa da mutuwarsa da aikinsa da kuma kasancewarsa dan wuta ne ko dan aljanna wato mutum yana cikin mahaifiyarsa ubangiji subhanahu wataala yana rubuta masa wannan amma mu sani cewa Allah subhanahu wataala komai a hannunsa ne ummul kitab yana hannun Allah subhanahu wataala saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana iya canja abu in dai ba a sauko shi a duniya ba aya ta gaya mana cewa yamhullahu ma yasha wa yusbih wa indahu ummul kitab Allah yana shafi abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama shi yasa za ku ji an ce duk wanda yake sada zumunci yake kaza za a ƙara masa shekarunsa kuma anan za a canje abin da yake da kamar yadda ma wasu daga cikin malamai suka faɗa ko in kana wasu suna ganin za a ba shi shekaru biyu ne a ce in yayi kaza ya kai shekara kaza in bai yi kaza ba ya kai shekara amma wancan ya fi karfin cewa Allah na iya canja abin da yake kamar sa mutukar ba a sauko shi zuwa ga gidan duniya ba saboda kada wanda ya zo ya ce ai yanzu an riga an gama rubutawa ko ni dan aljanna ne ko ni dan wuta ne an gama rubuta ba zan yi aiki ba na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ji amfani irin wannan sai su ce ashe mu dage mu tashi mu aiki bi kaza bi kaza kullum yassar kama kulika da sai ce kai dan ne mu tashi mu aiki tuku mu tashi amma mu yanzu sai ga mutum ya kama da sai ya ce to ai an ga rubuta ya kana kaza ko ba daidai bane wannan ba ta wakati bane Allah ya samu lafiya bayan nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa ya faɗi wasu maganganu guda biyu masu girma yake cewa ya rantsi da Allah wanda yake babu sarki in ba shi ba hakika akan samu ɗaya daga cikin yana aiki tukuru irin aikin da idan ya mutu aljanna mai shiga amma Allah ya kiyaye ya zabilla sai littafi rigayi a gare sai ya je ya afkari aikin yan wuta sai ya mutu sai ya shiga cikin wuta Allah ya kiyaye kaga gaba ɗaya rayuwarsa ta duniya ta zama asara Allah ya kiyaye mu Allah ya bishe mu da kuma wannan shi ne mummunan cikawa mummunan ƙarshe dama ya tabbata cewa al'umuri bi khawatiha ayyuka ana hukunci ne da abin da ya zo ƙarshe shi yasa kullum za ku ga magabata suna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta su da husnul khatima suna roƙon Allah ya azurta su da husnul khatima wannan kuma shi ne abin da ya kamata mutum ya dawwama masa ya dawwama saboda ba ka da ango a kanka ba ka da sika a kanka imamu shafi imamu ahmad akwai lokacin da ya zo mutuwa shedan ya zo yake ce masa ka kubuta gabarin sharri da ya ce hatta ma'ana abin da yake faɗa shi ne in dai ina numfashi to lalle ban kubuta daga sharri ba har sai na ga an zara raina ina mumini musulmi ahlus sunna sannan da ya cewa na kubuta daga sharri ba idan kada wani mutum wani abu ya rude ka burge kanka ka ji cewa kai yanzu kamar ka kai wani mataki da ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abin da zai rage tsakaninsa da shiga aljanna bai wuce tsawon tsayin zira'i ɗaya ba ya mutu ya fada cikin aljanna sai ya aiki ya wuta sai ya mutu ya fada wuta Allah ya kiyaye sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara cewa hakika ɗaya yakan yi aiki irin aikin yan wuta sai ya rage masa shiga wuta bai wuce tsawon zira'i ba sai ya tashi ya aiki irin na yan aljanna sai ya shiga cikin gidan aljanna a fata gani da kuma shi ma wurin kawatin da al-islam ya tubu ma kabulu musamman in kafirin kafiri ne ma da ya musulunta da ya shigo musulunci shi kenan gaba daya na baya ya shafe aljanna haka shi ma idan musulmin da yake aiki yake kaza kamar hadisi ko gabar tana nuna mana kofar tiba a bukatar duk irin yadda kaga kayi rashin kyautawa
duk irin yadda kake ganin girman laifinka ka koma ga Allah subhanahu wataala, ubangiji subhanahu wataala zai gafarta maka. Ina fata an gane. Ya ƴan uwa, wannan hadisin na nuna mana cewa hakika yaro a cikin mahaifiyarsa yana hawa waɗannan matakai da na faɗa su guda uku a cikin kwana 120. Abinda zan ƙara cirantar mana a ciki shi ne waɗannan kwanakin su ne kwanakin da suka fi haɗari a rayuwar ta duniya. Wannan kwana 120, don daga wannan kwana 120 daga nan da yaro ke shiga cikin mahaifar mahaifiyarsa, inda zai zauna har zuwa lokacin da za a haife shi. Shi yasa likitoci suke cewa in dai ciki ya wuce waɗannan kwanakin to ana sa ran za a haife shi insha Allah. Amma in dai bai wuce ba to da yiwuwar haifarsa. Sannan za ku ga hatta su kansu matan suna shan wahala a daidai wannan lokaci. Kwana da launaye-launaye an mai kaza abubuwa kala-kala da sauran. Amma ubangiji subhanahu wataala ya yi ni'ima, ya kare ka, ya kare rayuwarka, ka zauna a ainihin cikin mahaifiya har zuwa lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya kawo ka gidan duniya. Sannan mu sani ya ƴan uwa, in ya tabbata haka cewa yaro yana cikin mahaifiyarsa, kenan inda yaro yake zama a farkon lamari shine gidansu, domin a cikin gidan nasu za a haifi shine wanda malamai suke cewa usra gida ko family a fara da yaran da yara. A wannan nan yaro yake tashi ya fara rayuwa. Shi yasa malamai suka ce ba abin da yake sa mutum ya zama mutum sai abubuwa guda. Abu na farko gida, na biyu makaranta. In dai gida suka sauke nauyin da yake kansu, suka sauke aikin da yake kansu ga yaro, ya je makaranta suka sauke abubuwan nauyin da Allah ya dora musu ga yaro, to insha Allah za ku ga yaro ya zama mutamakkin amka, zai amfana da kansa, al'umma ma za ta amfana da shi, tare da kula da ikhtilaf kala-kala da bambance-bambance da kurukun fardiyya da suke tsakanin mutane. A matsayinka na uba, a matsayinka na malami, dole ne ka fahimci cewa mutane ba ɗaya suke ba. Kowa akwai yanayinsa, akwai biyun nasa, akwai kaza nasa. Dole kai za ka yi tunani da ta wace hanya za ka bi ka daidaita wanda yake kan kuskure, sannan kuma ka ƙarfafi wanda yake kan bibi. Wannan aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ba kawai wai mu gina gida mu ci mu sha shayi mu kwanta mu kunna fanka ba, iya kadai wannan aka zo mu yi a ba. Sai mun yi wannan aikin sannan muka sauke nauyi. Yaronka yana da matsala wacce gudunmawa ka bashi, ɗalibinka na da matsala wacce gudunmawa ka bashi, bal ma ka san ma matsalar ma nasara ce da tare da ina fata an gane. Malamai sun tattauna, sun faɗa abubuwa zuwa da lokaci waɗanda suke sababta rushewar gida, ma'ana rushewar fami, ya zama fami ba daɗi, kowa yana zaune irin yadda muke ciki a yau. Allah ya kiyaye. Mace tana kuka da mijinta, miji yana kuka da matarsa, 'ya'ya suna kuka da ubansu, uba yana kuka da 'ya'yansu, sai ka rasa waye wanda bai yi daidai ba in aka shiga haka. Waye matsala? Kowa matsala. A fata an gane. A jiya wata baiwa Allah take yin tambaya, abin da ya ban takaici, wai ba tana tambayar ba ne don ta gyara, a'a tana yi ne ma don za ta ci gaba da yin abu da take. Tana zaune da mijinta tsawon shekara 20 da wani abu, ba ta taɓa kyautata masa ba ne da mijinta. Aƙallu shai bai taɓa yin salama ta amsa a gidan ba, wai saboda tana tutiyar cewa lokacin da aka aura mata shi ba ta son sa, kai ta ba za ta karya ko ce masa biyayya ba. Wai tambayar da take ba tambaya take ya za ta tuba ga Allah, Allah ya gafarta mata ba. Wai tambaya take ya halatta ta rinka tsewar daren Allah ya sa miki da sake ta. Yaushe kake tunanin wannan za ta gyara? Ya halatta ta tashi da daddare ta sallah ta ce Allah ya sa wannan mutum ya sake ni? Ba na ce abin da ya kamata ki tambaya shine bakin wutar da kike dan yanzu kaf kike da fara. Ya za a yi ki tsamo kanki daga nan? Wannan shine tambayar da ya kamata. Ta fata an gane. Kuma wannan janibin mata ne, suna da yawan wanda gaba ɗaya sun mai da gidansu kamar gida na horo, tana horar da mijinta da nau'i na gallazawa kala ta. Haka wata baiwa Allah ita ma take gaya mu cewa mijinta ya yi shekara 5 ya mu'amala ta aure da ita, kuma ya gaya mata bi lafiya na wajen
kawai in na zo ɗaki ne na ke na ba a wannan yanayin na kaza kaza da sauran ya yi kuwa ina za mu kai kawai haka za ka ji iyaye wannan yaro an zuba shi an zuba masa ido ya lalace shi zai ci abinci shi zai tunanin ya zai yi kaza shi zai tsara wa kansa kaza haka ko ina an ka shiga haka yarinya budurwa ita za ta tsara yadda za ta yi wa kanta rayuwa da yadda za ta rike waya da yadda za ta yi kaza ina za mu kai kanmu akwai abubuwa da malamai suka fara kamar yadda na faɗa mana wanda suke sababta samun nasara a ainihin rayuwa ta zaman aure na farko suke cewa a koya wa yaro ko a tabbatar da yaro akan aƙida kyakkyawa mu koma mu karanta kissar Imam Hakim ku ga ɗansa da yake kira ɗan ƙarami ya ce ya bunayya la tushrik billah kan kai shirka ka nuna wa yaro girman Allah subhanahu wa ta'ala in ya girmama Allah sai ya girmama ka wallahi abin ko matar ka ce ka nuna mata girman Allah ta yadda da cewa Allah ne ya halice ta za ta bi Allah dole ta maka biyayya amma na rantsi maka da Allah duk wanda bai ba Allah ko zai ka kowaye duk wanda bai ba Allah biyayya ba wallahi duk irin yadda zai nuna maka yadda maka biyayya ba da kun ka sai sarafin ka kai ba zai maka biyayya ba Allah ya samu dace bayan nan a koya wa yara adabul Islam zuwa masallaci da wuri a yi musu wanka a sa wasu a gaba juma'a ne salloli ne idi ne kaza da sauransu sadaka ne mutum ya zo masallaci ya ɗauki kuɗi ya sa a cikin bankin masallaci ya ba wa yaron sai ce kai ma saka haka ake wannan shine addini wannan shine kaza mu koya wa yaran mu haka ba ta an koma gida kin yi sallah kin yi kaza kin yi waye da sauransu wata baiwar Allah ta ce bari tana zaune wani gida ta ce bari in maza koma gida yanzu miji na zai zo tambaya yanzu na yi sallah ko ba kun ga saboda ta san cewa da yanzu nan abin da zai dawo da shi gida shi ne zo ya tambaya ya ji cewa ta yi sallah ko ba ta gabatar da sallah ba da fata an gane bayan nan ka gargaɗe su ga barin kuskure sannan kuma ka sa musu karsashin cewa ba za su iya yin shiru ba sun ga kuskure domin a duk lokacin da mutum yake aikata kuskure wani yake aikatawa sai ka gani ba ka jin haushi to Allah ya kiyaye wata da za ka iya fara wannan yanayi kana da ikon ka hana ka ƙi hanawa Allah ya kiyaye wata ran sai ka zanta ka fara wannan yanayi haka wajibi ne ka gargaɗe su ka duk abin da yake babu kyau ka nuna musu wannan abin babu kyau yayin uwa mu duba ba mu gani da kanmu muke zama mu haɗa kuskuren da mu da iyalin muna gabatar da shi mutum zai sa fim ga matarsa ga ɗansa ga yarsa mace ga shi ana kallo wani ya rike hannun wata wani ya yi kaza kuma ba ya tsayawa ya ce da yaran amma fa nan ba kyau ai abin da ya kamata an ana sai ya ce amma daidai nan kun ga nan ba kyau abu ce an tafi da ba shiru ne kawai a zuba ido ana kallo ana nishaɗi yaro yana zuwa makaranta shi ma sai ya zaɓi wacce zai rinka rike hannunta ya zaɓi wacce zai rinka kaza ya zaɓi saboda a gida aka gaya masa kuma babansa bai ce da shi babu kyau ba daga yana ganin cewa wannan abun kamar ya halarta Allah ya biya bayan nan ana so kai mai tarbiyya ka zama kuduwa ka zama abun koyi kafin yaran ka su gano matsalar ka za su dani dole kai dan adam ne kana da kuskure amma ya zama kafin su gano kuskuren ka za su daɗe su sannan ka nisanci sharri saboda ka zaran kayi za su fahimci cewa kai su ma ya halarta baban su ma ya yi kaza ma kaza ya yi haka da sauran tsara kuma mutum duk irin yadda wani yana ta kuya yana ta kaza yana dan shaye-shaye sai yana zuke-zuke a shi yaransa sun gane tun yaushe mutum ne shi ma ya fara a fata gani Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace bayan nan ka hori 'ya'yanka da zama da mutanen kirki da kuma nisantar duk waɗanda suke ba na garba domin shi mutumin kirki yana tasiri ga ɗan uwansa kamar misali a ɗauki da ake cewa kamar mutum ne da yake sai da tunani in ka ɗauke shi in ka zauna kusa da shi ko ka ji kamshi ko ya shafa maka amma shi mugun kuwa kamar yadda toka take zawon ya garwashi haka mugun mutum yake zawon ya mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace hakika Allah subhanahu wa ta'ala da malaiku sun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati sannan kuma mun sun umarce mu da zai yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim